वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आम मैंने पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ कोलाबोरेटिव लर्निंग अर्थात कोलाबोरेटिव जो लर्निंग रही दलगत शिक्षण रही तार इम्पैक्ट अर्थात ताहार फलाफल कौन पड़ी था ताहार प्रभाव कौन पड़ी था लर्निंग और ग्रुप वर्क बारंबार कही कोलाबोरेटिव लर्निंग को ग्रुप वर्क बोली कहुए। पूर्व क्लास मैंने पढ़े व्हाट इज द कोलाबोरेटिव लर्निंग। तो ये आम जानवा कोलाबोरेटिव लर्निंग इम्पैक्ट कौन विशेषकर देखा गले क्लास टी आमर जो बीएड स्टूडेंट सीटी ओटीटी ओएसटी आरएसटी सीएसटी जो मैंने एजुकेशन लाइन रे कैरियर कर विशेष भाव उपयोगी एंड जो मैंने आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी बीएड पढ़ुं से पिलाମାନଙ୍କର आईसीटी इनफॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जोटा पेपर 3 कंपलसरी समस्त रही से पेपर निमंते ये क्लास स्पेशल उपयोगी। बर्तमान आसतु आम मैंने जान कोलाबोरेटिव लर्निंग और ग्रुप वर्क इम्पैक्ट कौन आर प्रभाव कौन। Research shows that educational experience that are active, social, contextual, engaging and student won't lead to deeper learning। अर्थात ये आम रिसर्च गवेषणा जना पड़ी जो कोलाबोरेटिव लर्निंग रही एजुकेशनल एक्सपीरियंस दैट आर एक्टिव अर्थात ये जो अभिज्ञता मिले पे समस्त तो एक्टिव था समस्ते जड़े गोटे कथा कहते आउ जन कथा शुणु थाए आउ जन से मन प्रश्न उठाए आउ जन सल्यूशन करता है समस्त एक्टिव था। सोशल कॉन्टेक्चुअल अर्थात सामाजिक प्रसंग को लेकिन जमी जलवायु परिवर्तन कहली गोटे समाज गोटे प्रसंग ना ना एनगेजिंग अर्थात समस्ते कार्य व्यस्त रही था अर्थात जड़े कहे आउ जड़े बसीज पैसिव रमती नहीं समस्ते एनगेज रुहति पे एंड स्टूडेंट वॉन्ट लीड टू डीपर लर्निंग अर्थात या माध्यम स्टूडेंट कौन करती लीड टू अर्थात लीड टू अग्रगति करती टू डीपर लर्निंग अर्थात अधिक गभीर को जाए से विषय अध्ययन करती से विषय जापर अर्थात जलवायु परिवर्तन जो कह जड़े कौन एत सब जिन जापर ग्रुप से डीपर अर्थात अधिक गभीर गभीर बुझीपारे। द बेनिफिट्स ऑफ कोलाबोरेटिव लर्निंग इंक्लूड्स अर्थात ये कोलाबोरेटिव लर्निंग और ग्रुप लर्निंग आमर जो फायदा मिले जोटा प्लस पॉइंट रहे बेनिफिट्स बोलिक कहले आमको जो लाभ मिले से कौन लाभ गुड़िक आम देखा। डेवलपमेंट ऑफ हायर लेवल थिंकिंग अर्थात हायर लेवल थिंकिंग बोलिक कहले उच्च स्तर चिंताधारा डेवलपमेंट कहले उन्नति हुए अर्थात गोटे पिला जानी नथिला जलवायु परिवर्तन कौन किंतु जो ग्रुप रे लर्निंग कला से सबकि जानीपारा तेणुक तार चिंताधारा अधिक उन्नत है से आहरी अधिक अधिक चिंता ना यहाँ एमती हाँ सेमती हाँ तार चिंताधारा उन्नति पाला। ओराल कम्युनिकेशन ओराल कहले कथा कहवा कम्युनिकेशन कहले जोगाजोग अर्थात जड़े आ जन सहित कौन कथबार्ता माध्यम डिस्कसन कले ना ना तेणुक पिलार मौखिक जोगाजोग अर्थात कथा माध्यम जो जोगाजोगर दक्षता बढ़ला। सेल्फ मैनेजमेंट अर्थात पिला निजक मैनेज करवा शिखला एंड लीडरशिप स्किल्स बोली कहले नेतृत्व नबार दक्षता से जानला अर्थात जन गोटे कथा कहूँ से कहला कहबू से कहवा शिखला कि भाव में कह जन को बुझेब जानिला लीडरशिप तार नेतृत्व नबार गुण दक्षता वृद्धि पाइला। प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी इंटरैक्शन अर्थात ये प्रमोशन होता है कौन स्टूडेंट शिक्षक ता सहित फैकल्टी इंटरैक्शन एम मध्य परस्पर संयोग होता है। इंक्रीज इन स्टूडेंट रिटेंशन अर्थात रिटेंशन बोलिक कहले जो चक्राकार घुरवा। सेल्फ एस्टीम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात जो छात्र मानक मध्य से जो पाठटा थाए चक्राकार घुरिकी तार बारंबार से मन पड़ता है रिटेंशन बोलिक कहले बारंबार मन पकड़ा स्मृति शक्तिर तार जो स्मरण करवा। सेल्फ एस्टीम कहले निज को निजे परखा पिला निज को निजे परखे से केते जानी न जानी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पिला निजर दायित्वबोधटा कौन ताहा बुझीपारे अर्थात से केते जानिबा दरकार कौन करबा दरकार जानिपारे। एक्सपोजर टू एंड एन इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव एक्सपोजर अर्थात जो कहते एक्सपोजर केते स्पीड रे जो कैमेरार स्पीड थाए एक्सपोजर कह जाए अर्थात गोटे भयंकर गोटे स्पीड रे गले माने घेसरा जो गोटे फोटो अल्प स्पीड रे गले गोटे फोटोटा क्लीयर आसो तो पिला कौन करे तार जो ज्ञान थाए जोटा जानी न थाए ताकू गोटे एमती एक्सपोजर जमी अधिक थाए सडनली घेसरा होकर थाए से जानी न थाए किंतु धीरे एक्सपोजर हेले से जमी क्लीयर फोटो आसे तेणुक डिस्कसन हेले पिला से जिनसटा डिटेल्स जानीपे जलवायु पर पिला जानीपारा। टू एंड इनक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग अर्थात तार बुझा शक्ति वृद्धि पाए अर्थात से तार बुझा शक्ति वृद्धि पाए भलसे बुझीपे। टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स डाइवर्स कहले माने चतुर्दिग डाइवर्स कहले विक्षिप्त भाव में पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण अर्थात
ତାର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ବୁଝିବାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ସେଇଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫର୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟା କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଏ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସୋସିଆଲ୍ ସାମାଜିକ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ କାହିଁକିନା ପିଲା ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାଟା ଜାଣିପାରିଲା ନା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉଛି ଜାଣିପାରିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାର ଆଗ୍ରହ ଆସେ ଏବଂ କେଉଁ କର୍ମ ସେ କରିବ ନ କରିବ ସେଇଟା ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକାରରେ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବୁଝଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ ଉପରେ ହିଁ ବୁଝଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ମାଇନେ ରଖୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝିବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ସମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ କିମ୍ବା କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହୁଛେ ଦଳଗତ ପଠନ ବା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛେ ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଷ୍ଟମ୍ପ ୟୋର୍ ପାର୍ଟନର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କିଛି ଉଦାହରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ୟୋର୍ ପାର୍ଟନର ତୁମ ପାର୍ଟନରକୁ କହିବ ଷ୍ଟମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଏ ମିନିଟ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଲେକ୍ଚର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅପ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯିବ ତାର ଗ୍ରୁପରେ ତାର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦିଆଯିବ ଯେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବା କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟମ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୋଜ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁ ଦ ପର୍ସନ୍ ସିଟିଂ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଦେମ୍ ତ ତାପରେ ସେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମାନେ ଏମିତି ବସିଥିବେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ସିଏ ତାପରେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେବେ ଟୁ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଫର୍ଦର ଆସ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଭାବିବ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଲେଖିବ। ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେବ। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ବି ରିଭ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ଗଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହେବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଥିଙ୍କ ପେୟାର ସେୟାର ଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବିବା ପେୟାର ସେୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ସେୟାର କରିବା ରାଇଟ୍ ପେୟାର ସେୟାର କିମ୍ବା ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଲେଖିକିରି ସେୟାର କରିବା ତ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପଜେସ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିମ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଯିଏ ଥିବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯିଏ ଦେଉଥିବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବେ ଆନାଲିସିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟେକ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ମିନିଟ୍ସ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଥ୍ରୋ ଆନ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟ ନେବେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ଏ ପାର୍ଟନର ଅର୍ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଦେୟାର ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଢ଼ିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ଗଢ଼ିବେ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ପାର୍ଟନର ଚୁଜ୍ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମିଶିକିରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ। Take this a step further by asking students to find someone who arrived at an answer different from their own and convince their partner to change their mind ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲା କ'ଣ କରିବେ ନା ଆରାଇଭ୍ କଲେ ଆସିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଥିବ ଜଣେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ତାହାକୁ କହିବ ଯଦି ତାର ପାର୍ଟନରର ଆନ୍ସର୍ଟି ଅଲଗା ଥାଏ ତେବେ ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ଠିକ୍ ଏବଂ ତାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଦର୍ଶାଇବେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ସେୟାର୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଲାର୍ଜ ଟିମ୍ସ ଅର୍ ୱିଥ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ଫଲୋ ଅପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ ସେୟାର୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଲାର୍ଜ ଟିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା କ'ଣ କରାଯିବ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବେ ନା ନାହିଁ ତ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖରେ ସେ ଉତ୍ତରଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଅର୍ ୱିଥ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ଫଲୋ ଅପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଫଲୋ ଅପ୍ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ଆନ୍ସର୍ଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ରହିଲା କ୍ୟାଚଅପ୍ କଲେ କେମିତି ଧରିବା ଷ୍ଟପ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲେକ୍ଚର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଡନ୍ଲି କହିବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିବ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଖରୁ
ସଡନଲି କହିବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଜଳବାୟୁ ଉପରେ କୁହାଯିବ ସେଠୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଲେକ୍ଚର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ। ହାଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ଏ ପାର୍ଟନର ଅର୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ କୁହାଯିବ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାର୍ଟନର ଚେଞ୍ଜ କରିନେବେ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ପିଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ। ଟୁ କମ୍ପେୟାର ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ କ୍ଲାରିଫାଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପକୁ ଯାଏ କିମ୍ବା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟନର ଥିବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକିରି ଇଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଥିବ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ, ସିଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଥିବ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ସିମିଲାରିଟି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଲେଜ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଫ୍ଟର ଏ ଫ୍ୟୁ ମିନିଟ୍, କିଛି ସମୟ ପରେ ଓପନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର ଟୁ ଏ ଫ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ପଚାରି ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଟାଇମିଂ ରଖାଯିବ, ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବେ। ଦେନ୍ ଫିସ୍ ବାଉଲ୍ ଡିବେଟ୍, ଆସ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ସିଟ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅର୍ 3, ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଉଛେ ଛୁଆ ବଲ୍ଟା ନେଇ ଖେଳିବ କିମ୍ବା ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ଦେଇ ଦେଉଛି କିଛି ପିଲା ଗଣିକିରି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବ, ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍। ଆସ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ସିଟ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ 3, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବ ତିନି ଜଣ ଲେଖା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆସାଇନିଂ ରୋଲ୍ସ, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ଅନ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟେକ୍ସ ୱାନ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅନ୍ ଏ ଟପିକ୍ ଫର୍ ଡିବେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲା 3 ଜଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଲେଫ୍ଟ ପର୍ସନକୁ କୁହାଯିବ ସେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିବେଟ୍ ଦେବ। ଏ ପିଲା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ଦେବ। ଦ ପର୍ସନ୍ ଅନ୍ ରାଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଟେକ୍ ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ତାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ଏଠି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବ, ଅପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁ ପିଲାଟେ ବସିଛି ସେ ତାର ନୋଟ୍ ଲେଖିବ। ଡିସାଇଡ୍ ହୁଇଚ୍ ସାଇଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କନଭିନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଆନ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ହିଜ୍ ଅର୍ ହର୍ ଚଏସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ କଲେ, ଜଣେ ତା ଉପରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, ଜଣେ ତା ଉପରେ ଯୁକ୍ତି କରିବ, ତା ଭିତରୁ ମାନେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବେ ସେମାନେ କାହାର କେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ଠିକ୍ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଡିବ୍ରିଫ୍ ବାଇ କେଲିଂ ଅନ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅର୍ ସମରାଇଜିଂ ଦେୟାର ଡିସ୍କସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିବେ ତାପରେ ଆନ୍ସର ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ସରକୁ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ମାତ୍ର ଲାର୍ଜ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତାହା ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି। ତା ଦେନ୍ ରହିଛି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ, କ୍ରିଏଟ୍ 4 to 5 କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅଫ୍ ସିମିଲାର ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ରୁ 5ଟି ଘଟଣାବଳୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଉପରେ, ଯେମିତିକି ଜଳବାୟୁ ଉପରେ 4 ରୁ 5 ଜଣ ପିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ ଦେଇଥିବେ। ହାଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅର୍ 4 or 5 ଟୁ ୱାର୍କ ଥ୍ରୁ ଆନ୍ ଆନାଲାଇଜିଂ ଦେୟାର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଧ୍ୟୟନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ମେଥଡ଼ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଯାଏ। 4 ରୁ 5 ଜଣ ପିଲା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ 10 to 15 minutes ଅର୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଥ୍ରୁ ଦ କେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲେଖିବେ। ୱାକ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପିଲାମାନେ ଘୁରି ବୁଲିବେ, ଚାଲିପାରିବେ, ବୁଲି ପାରିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇକିରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କଲ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ରାଣ୍ଡମଲି ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେୟାର ଦେୟାର ଆନାଲିସିସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଣ୍ଡମଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଡକାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆସିଥିବ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ, ତାର ଯେଉଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସାଙ୍ଗରେ କହିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଇଚ୍ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚାଲିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେଇଛି, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମାଧାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେଇଛି। ତ ଦେନ୍ ଟିମ୍ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଲ୍.କେ. ମିଚେଲେସ୍ ଇନ୍ ଡାଭିସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲ୍.କେ. ମିଚେଲେସ୍ ଡାଭିସ୍ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଟିମ୍ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିବା କ'ଣ, 2009 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ କୋର୍ସ ୟୁନିଟ୍ ବାଇ ଗିଭିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମ୍ ଟାସ୍କ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେବ, ସଚ୍ ରିଡ଼ିଂ ଅର୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କୌଣସି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉ,
କନସିଡର ଆସାଇନିଂ ଦିସ୍ ଟୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବିଫୋର କ୍ଲାସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦିଆଯିବ, କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯିବ ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଲେଖିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଚେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱିଥ୍ ଏ କ୍ୱିକ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୁଇଜ୍। ହାଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ ଦେୟାର ଆନ୍ସର। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱିଥ୍ ଏ କ୍ୱିକ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୁଇଜ୍। ଅର୍ଥାତ୍ କୁଇଜ୍ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆନ୍ସରଟା ଜଲ୍ଦି ସବମିଟ୍ କରିବେ। assign students to group and have them review their answer with group। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆସାଇନ୍ କରାଯିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ତାର ମତାମତ ଦେବ ଦେୟାର ଆନ୍ସର ୱିଥ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଟୁ ରିଚ୍ କନସେସନ୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଥିବ ତାର ଗୋଟେ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ହାଭ୍ ଇଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସବମିଟ୍ ୱାନ୍ ଆନ୍ସର କୁଇଜ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ କୁଇଜ୍ର ମାନେ ୱାନ୍ ଆନ୍ସର କୁଇଜ୍, ଗୋଟେ କୁଇଜ୍ର ଆନ୍ସର ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବ୍ରିଫଲି ପଢ଼ିକିରି ଆଉ ଥରେ ନିଜେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ତାହେଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ରେକର୍ଡ ବୋଥ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସ୍କୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଗ୍ରୁପ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସ୍କୋର୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ପିଲାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରତି ପିଲାର ସ୍କୋର୍ସକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରୁପର ସ୍କୋର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯିବ। କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଚ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍କୋର୍ସ ଗ୍ରେଡ୍। ଡେଲିଭର ଏ ଲେକ୍ଚର ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ସ ଏନି ମିସକନସେପସନ୍ ଅର୍ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଇନ୍ ନଲେଜ ଦ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିଭିଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମିସକନସେପସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି ବା ଧାରଣା କ୍ଲିଅର ହୋଇପାରିନି, ତା ଉପରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇକିରି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇକିରି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ କ୍ଲିଅର କରାଯିବ, ସେ ଧାରଣାଟିକୁ କ୍ଲିଅର କରାଯିବ। ଯେମିତିକି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଉଛି, ଜଣେ କହିବ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଲେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିଅର କରାଯିବ। ଗିଭ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୂଳକ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ, ସହଜ ସଲଭିଂ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅର୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଏ ଥିଓରି ଟୁ ଏ ରିଅଲ ୱାର୍ଲଡ ସିଚୁଏସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତିକି ମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଯାନବାହନ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତେବେ ତାହେଲେ ସେ ଯାନବାହନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ କି? ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ପିଲାମାନେ ତ କହିବେ ଯାନବାହନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଯିବ? ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଯାନବାହନର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଗଛ ଲଗାଇବା, ଏଇ ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ନାହିଁ? ଦେନ୍ ରହିଛି ଫର୍ ମୋର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଟ୍ ଡ୍ରିମିଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଟିମ୍ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା ଟାଇପିଂ ଭୁଲ ଅଛି। ଟିମ୍ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିମ୍ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଅଧିକ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କରିବା। ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ। ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ। ଦେୟାର ଆର୍ ମେନି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍କିଂ ଟୁଗେଦର ଟୁ ସଲ୍ଭ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥାଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତାହାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଇନକ୍ୱାରି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଏଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କାହା ସହିତ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଶିକିରି ଅଛି। ଇନକ୍ୱାରି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ, ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ। ଇଏ ସବୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଯିବ। ଇନକ୍ୱାରି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦେ ଇଚ୍ ହାଭ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ୟୁନିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବ। ଦେ ଅଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଇନଭଲ୍ଭ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମୂଳତଃ ଭାବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିବେ, ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବେ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ସମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅର୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡ ସଲଭିଂ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଇଡାନ୍ସ ସଲଭିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ନୋଟ୍ ହାଉ ଏଭର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯିବ ଯେ ମାନେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ସେମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ହଉ ଟିଚର ହଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିବ, ଫାଇନାଲ୍ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମେନ୍ ହାଭ୍ ଏ ଭେରି ମିନିମାଲ୍ ରୋଲ୍। କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ବା ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ଥାଏ।
ରିଚିଂ ଏ ଫାଇନାଲ୍ ଆଉଟକମ୍ ଅର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ଶେଷ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଆଉଟକମ୍ ବା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଉପନୀତ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରି ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଏ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ ସିଟି, ବିଇଡ଼ି, ଓଟିଇଟି, ଓଏସଟିଇଟି ପାଇଁ ରହୁଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ କାହିଁକିନା କ୍ଲାସ୍ ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।